અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય जयकार हो. जय सच्चिदानंद। मोनिका आपके साथ कौन है? मैं ही हूँ दादा। हाँ, मैं अकेली ही हूँ। अकेले कोई आने वाला है? हाँ आएंगे, वो दोनों बाहर खाना खा रही है। तो खाने खा लो। ओके ओके। જે બેન તમને આવડે છે ત્રિમંત્ર? હા. ઓકે, બોલાવો, અમે ફોલો કરીશું. ઓકે. ઓકે. નમો વિતરાગાય. नमो वितरागाय। નમો અરિહંતાનમ. નમો हरिहंतानम। નમો સિદ્ધાનમ. નમો नमो સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાનમ. नमो आर्यानम। નમો વજ્જાયાનમ. नमो रसायनम। નમો લોય સૌવ સાહુનમ. નમો લોકે सर्वसाहुनम। એસો પંચન મુક્કારો. ऐसो पंचनमुक्कारं। સર્વ પાવપનાશનો. सर्वपापविनाशनम्। મંગલાનમ ચ સૌવેસન. मङ्गलानं च सौवेशं। પરમં હવૈ મંગલમ. परमहवै मङ्गलम्। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. ॐ नमः शिवाय। જય સચ્ચિદાનંદ. જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન,
હે દાદા ભગવાન, મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ આવે છે, તે બધા અંતરાયોને તોડવાનું હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મારી ઉપર એવી કૃપા કરો કે મારા દર્શન ઉપરના આવરણ તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. એ આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन हे दादा भगवान હે દાદા ભગવાન, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान हम है आपके बच्चे, हम हम हैं मैं आपके आपके बच्चे, बच्चे दिल के है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे। अच्छे अच्छे। मोनिका જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। ओके करिश्मा खाना कैसा रहा? क्या दादा? मैडम कैसे हैं? खाना अभी खा अच्छा के था। आई अभी खा के आई ना आप? हाँ तो वो कैसा रहा बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छा ए, था दादा। ऐसे नहीं प्रेयर किया था कि नहीं, सब खाया कि नहीं, चिट चिट किया कि नहीं, मम्मी के साथ बात करती थी कि, वो सब बोलने का जल्दी जल्दी। हाँ, प्रेयर मैंने नहीं की थी, और मैंने चिक चिक नहीं थी की थी, और खाना वेस्ट नहीं किया था, और खाने के समय फोन नहीं देखा था, पर दीदी के साथ बातें कर रही थी। खाना वेस्ट किया था नहीं। तो वेरी गुड। तो क्या ए ग्रेड? नहीं। तो बी ग्रेड। बी ग्रेड ओके। मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले प्रेयर भी की थी, और साथ ही आज मैंने खाने को वेस्ट नहीं किया, और मैंने कोई चिक चिक भी नहीं की थी। मेरे मन के अंदर भाव बिगड़ रहा था कि ये छोड़ दो, ये मत खाओ, बट फिर भी मैंने फाइट करके मैंने खाया, और मन को भी समझाया, और खाने के समय मैंने बातें की थी आज। कौन सा ग्रेड देंगे आप? सी ग्रेड। कौन सा? बी। सी तो बी? बी ग्रेड था था। पर हाँ दादा, आज खाने में मेरा अच्छा रहा था। खाने से पहले प्रेयर बोली थी। खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया था, और जो थाली में आया था वो भी खा लिया था। थोड़ी सी बातें हो गई थी कौन सा ग्रेड देंगे आप? मम्मी के साथ। दादा बी। बी। दिव्या बहन આજે મેં ખાતા પહેલા પ્રેયર કરેલી, ખાવાનું વેસ્ટ નતું કર્યું, પણ થોડી ઘણી વાતો કરેલી।
કયું ગ્રેડ આપશો તમને? બી. બી. જીયાબેન, હા, મેં આજે ખાવાનું વેસ્ટ નતું કર્યું અને પ્રેયર નથી બોલી કેમ કે મને નહીં આવડતી અને મેં આજે થોડીક વાતો કરી હતી. શું ગ્રેડ આપશો તમે? બી. बी. विद्याबेन, दादा आज मैंने खाना वेस्ट नहीं किया था और प्रेयर भी की थी और मैंने आज खाने के टाइम बातें की थी ओके, सब और जो बातें कर। हाँ खा बोलो, लिया था। कौन सा ग्रेड? बी। बी। ओके, सब खाती के बातें करते हैं। खाती तो भाई क्या बात होती है मोनिका? हाँ दादा, मैं खाने के समय ही जो भी मैंने आज सीखा पापा को बताती हूँ, और कुछ करिश्मा की कंप्लेंट होती है तो उसी समय बताती हूँ। ओके, करिश्मा आप? दादा, वो दीदी पापा को मेरी कंप्लेंट करती है तो उस समय बात करती हूँ। खुशी दीदी, आपका ग्रेड क्या है खाने में आज? आज खाने में मेरा ग्रेड सी है दादा। आज मैंने प्रेयर 2 ही टाइम्स की थी, और वेस्ट आज मैंने लंच में किया था। मम्मी ने थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो लंच में वेस्ट किया। तो लंच में क्या किया आपने? और लंच में खाना वेस्ट किया था। आपको अच्छा लगता है? लंच किधर कहते हैं आप? इधर घर पे के स्कूल नहीं, पे? स्कूल पे था। हाँ, स्कूल में। तो खाना वेस्ट करते अच्छा लगता है? नहीं। आप इनिशियली कम नहीं ले सकते? नहीं, मम्मी पैक करती है वो लंच, आज हाँ थोड़ा ज्यादा। हाँ, तो मम्मी पे कर खा लेना का मांगता है ना, और मम्मी को बोलो थोड़ा और पे कर। तो वेस्ट हाँ, करके तो गार्बेज गया मैं, राइट? हाँ, तो आपको बुरा लगना मांगता है, मम्मी के साथ बात करो, मामा थोड़ा करो। आई एम हेल्दी गर्ल इफ यू आर हेल्दी। विद्या हाँ। बहन, आपने आपने क्या बात किया था? दादा मैं खाने टाइम बातें करती हूँ कि इस बाद हम क्या करेंगे वैसे। नहीं सुनाई देते, क्या बोला? किसके साथ बात किया? मम्मी और फ्रेंड के साथ। फ्रेंड आपके साथ खाते हैं? नहीं दादा, वो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आती है तब बातें करती हूँ खाने के टाइम। वो कैसी बात है? फ्रेंड आती है, आप खाती है, फ्रेंड नहीं खाती है और बातें करते हैं। ओ दादा खाने वो के। खा के आती है। हाँ वो खा के आती है अपने घर से। हाँ, तो उसको बोलो ना, साथ में बैसो, मैं खा के आती हूँ पार्टी में। मम्मी के साथ क्या बात किया? कि मम्मी मैं आज बहुत खेलने जाऊंगी वैसे। वो खाने की बात करता है, बोलने की होती है, तो खाने की बात करते हैं। दिव्या बहन, આજે શું કર્યું ને હવે શું કરીશ? કોની સાથે વાત કરી હતી? મમ્મા અને ઘણીવાર પપ્પા. શું વાત કરતી હતી એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ? આજે શું કર્યું ને હવે શું કરીશ? તો જમતી વખતે ટાઈમ મળે છે? ઓકે, જીયા બેન, મેં કીધું તો મારા બાજુએ કે આજે ખાવાનું મસ્ત બન્યું છે. ओके वेरी गुड। तो 6 days किसने आज खाया? हाथ ऊंचा करो। किसी ने नहीं। શું કડવું શું ખાધું? કડવું કડવું નતું ખાધું એટલે એક મેં કડવા લીમડા ખાધેલા. શું કડવામાં શું હતું? કડવો લીમડો. કડવો લીમડો? હા. લીમડો કડવો નખાય?
મમ્મીને પૂછી જો કે તમારો કડવો લીંબુ કડવો કોઈ જ ના નખાય દાળમાં કે કઢીમાં, મીઠો જ હોય always. ખાધેલા. પૂછી જો મમ્મીને. પર હા દાદા, કડવામાં મેં બાજરાનો રોટલો ખાધો હતો. બાજરાનો રોટલો કડવામાં ના હોય, એ કદાચ લોટમાં એવું આવી ગયું. ફ્રેશ લોટ હોય ને તો બાજરી કો કભી ભી કડવા નહીં હોય. કડવા કરેલા, મેથી, these are the two only thing. મમ્મીને પૂછી જોજો પર કે હા દાદા. રોટલો કડવો આવે, it depends on the આટા. मोनिका, आप तो रोटला बनाती है? हाँ, रोटी गोल शेप में नहीं आती है दादा। तो कौन सा लोट यूज करते हैं आप? अम, बाजरी के जुआर? अम, बाजरे बाजरी तो ठंडी सीजन में खाते हैं और ओके, तो बाजरी बाजरी कड़वा होता है? नहीं नहीं। तो पर मम्मी ने पूछे जो ओनली आटा होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है कड़वाला. અને દિવ્યાબેન પૂછી આવો મમ્મી કે કડવો મીઠું નાખો છો કે કડવો નાખો છો લીમડો? आपका लीमड़े क्या डालते है मोनिका? स्वीट लिमड़ा और बिटर लिमड़ा? दादा नहीं पता। आप लिमड़े नहीं डालते? नहीं। Oh, come on. करी लीव्स, हाँ हाँ. हाँ, वो कड़वा लगता है दादा मुझे। Are you sure? हाँ। દિવ્યાબેન શું કહ્યું મમ્મીએ? કડવો અને મીઠો બંને. हाँ ओके, हम ये कड़वे नहीं डालते, हम ओनली स्वीट डालते. ओके, બંને નાખો છો. आप दोनों डालते हैं खुशी? नहीं। તો મેં કડવો એકલો ખાધેલા. તો બરાબર, then it is correct. અમે કડવો ના નાખીએ દિવ્યાબેન. કડવો is for medicine. માં મીઠો હતો. Oh, Monica, you please check हाँ दादा। because we use the sweet one, but for bitter one is for medicine. उसका बॉईल करके पानी पी सकते हैं. ओके, चलो. सभी संतोष काका आ गया. जय सच्चिदानंद संतोष काका. अनम्यूट करो. ओके, पर पढ़ो. हाँ दादा. ठंडा यानी कितना ठंडा? पानी की मटकी में ज्यादा से ज्यादा जितना ठंडा पानी होता है उतना ठंडा ले सकते हैं. ओके, आप लोग क्या पीते हैं? पानी कौन सा पीते हैं? जल्दी जल्दी बोलो. चिनाई मटके का पानी। कौन सा? मटके का। ओ वेरी गुड. विद्याबेन? दादा फ्रिज का। ओ बैड गर्ल. जिया? જલ્દી જલ્દી બોલો. ક્યાંનું પાણી પીઓ છો તમે? હું ફ્રીજ ને માટલાનું બેવનું મિક્સ કરીને પીવું. ફ્રીજનું ના પીવાય દિવ્યાબેન. માટલાનું. વેરી ગુડ, માટલું ઇઝ ધ બેસ્ટ. પર દાદા, ફ્રીજ અને માટલાનું મિક્સ કરીને. કેમ મિક્સ કરવું પડે? સંતોષ કાકા હવે બોલો. મિક્સ કરે છે ચિનાઈ વાળા પરફેક્ટ. માટલા का पीते हैं और
विद्याबेन फ्रीज का पीते हैं हम्म। और दूसरा सब मिक्स, जियाबेन मिक्स करते हैं। बोलो फायदा गैरफायदा। પાણી શેની માટે પીવાનું? પહેલા તો हिंदी 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 पहले तो पानी क्यों पीने का होता है? खुशी। हमारी बॉडी में पानी की जरूरत होती है, हाइड्रेट होना। हाँ, तो उसके अंदर फिर ठंडा या नॉर्मल पानी में क्या होता है? देखो, दादा भगवान बताते थे ठंडी चीज जो होती है ना, तो हमारे शरीर में जो जाती है ना, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना उसको डाउन कर देती है और उसकी इफेक्ट बॉडी के ऊपर आती है। तो हो सके तो जितना ठंडा अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल 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 टेम्परेचर वाला सब ले सकते हैं, क्योंकि पानी 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 है ना, वो हमारे प्यास, शरीर को प्यास लगती है ना, तो उसके लिए है, पीने के लिए। ये ठंडा पानी यानी मन का हो गया। ठंडा पानी जो मांगते हैं पीते हैं ना, वो मन का है, शरीर का डिमांड नहीं है, मन की डिमांड है। और जब जो जो डिमांड मन की डिमांड के हिसाब से जो जो भी शरीर में जाता है ना, वो विकृति लाता है शरीर में, अनस्टेबलाइज लाता है, चित भटकाता है, मन के अंदर विचार ऐसे आते हैं। तो ये पानी की असर वाणी के ऊपर होती है, दादा भगवान बताते थे। आप जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी निकलेगी। तो पानी भी एक जीव है। इसलिए हम ये जो पोस्टर में दादा भगवान का बताया है ना, आहार करता हुआ, तो पानी पीते हैं तो पहले प्रार्थना करके पानी पीना चाहिए, नहीं, इन क्योंकि लोग पानी भी एक, तो खाने के पहले तो पीता है, लेकिन पानी पीने के पहले करना मांगता है। ओके। हाँ, पानी भी आहार है ना, वो भी आहार है। लिक्विड चीज है तो आहार नहीं है ऐसा थोड़ी है, ये भी आहार है। तो वो प्रार्थना करके लेना चाहिए। और नहीं, ये संतोष ठंडी चीज तो संतोष अपना शरीर को बहुत नुकसान करती है, बहुत संतोष नुकसान करती है। संतोष काका, हमको बहुत बहुत तरस लगी है तो क्या करेगा? बहुत तरस लगी है तो मटके का पानी या आसपास जो भी पानी है, नॉर्मल पानी पी सकते हैं ना, उसमें क्या है। नहीं तो फिर दादा भगवान बता देते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है आगे पीछे, तो थोड़ा आगे पीछे जाते हैं और नारियल पानी पी मिलता है तो नारियल पानी पी लो। लेकिन कितनी भी प्यास लगी है, ठंडा पानी पीते हैं तो उससे प्यास कभी छिपती नहीं है। नॉर्मल पानी पीते हैं ना, उससे ही प्यास छिपती है। और मटके का पानी होता है ना, वो सही नेचुरल ठंडा होता है। वो आर्टिफिशियल ठंडा ठंडा नहीं होता है। वो नेचुरल हवा लगती है मिट्टी में, और मिट्टी से अंदर पानी ठंडा होता है, तो वो पानी नुकसान नहीं करता है। लेकिन फ्रिज का बर्फ डाला हुआ वो पानी शरीर को नुकसान करता है। और ज्यादातर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो मन वही चीज मांगती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। चाहे पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना है, जो भी है, वो मन अननेचुरल चीजें मांगती है कि जो शरीर को नुकसान करे। तो किसी को पाचन शक्ति अपनी है ना, अंदर बॉडी के अंदर पाचन शक्ति, पाचन रस जो होते हैं ना, उसको भी वो ठंडा कर देती है, पानी, ठंडा पानी। किसी को क्वेश्चन है पानी के बारे में? क्वेश्चन है कि आप नहीं पानी कैसे पीते हैं मोनिका? दादा सिप लेते हुए पीती हूँ आराम से। एक ग्लास लेते हैं तो बैठकर। पानी कैसे पीते हैं एक ग्लास में? हाँ, दादा पानी। दादा भगवान बताते थे, पानी है ना, वो खाने की तरह पियो। हाँ,
वो क्या जैसे होता हम है? निवाला निवाला खाते हैं ना, ऐसे पानी पियो। उसका मालूम पड़ गया खुशी? व्हाट डज इट मीन? हाँ, खाने की तरह ही पानी को पीना है। वो नहीं, हम कैसे जो कर? खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं ना, चबा चबा के टाइम जाता है ना, हाँ, एक निवाला हम डालते हैं तो चबाने में टाइम जाता है ना उसको, वैसे हाँ, पानी को ऐसे पियो आप। और दूसरा दादा भगवान क्या बताते हैं, खाना है ना, खाना है ना, वो पानी की तरह खाओ। पानी कैसा होता है, लिक्विड कैसा हो जाता है, लिक्विड होता है ना पानी, हाँ, तो खाना ऐसा लिक्विड हो जाना चाहिए मुंह के अंदर, उतना उसको चबाओ कि वो लिक्विड फॉर्म हो जाए, तो पचने में इजी हो जाएगा। और पचने में जितना इजी हो जाएगा उतना बॉडी को पोषक तत्व भी बहुत अच्छी तरह से मिलेगा उसमें से। और खाने पानी कब हम्म। पीने का होता है? खाने के पहले, खाने के साथ में, खाने के पीछे, बाद में? वैसे वैसे आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि खाने के 1 घंटे पहले पानी पीने का, और 1 घंटे खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीने का। इज पॉसिबल? पॉसिबल है विद्या बहन? हाँ दादा। उससे तो उससे आप बॉडी बॉडी के अंदर क्या है कि जो अ, खाने से पहले जो इंटरनली जो क्या बोलते हैं, पाचक रस जो बोलते हैं ना, वो सही तरह से डाइल्यूट होता है और खाने पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं ना, तो वो पाचक रस डाइल्यूट हो जाते हैं, और तो वो पाचन प्रॉपर कर नहीं पाते। तो आप लोग क्या करते इसलिए पर? क्या दादा? पर आप क्या करते हैं हाँ दादा, खाने के खाने के पानी पीता हूँ, खाने के बाद पानी पी लेता हूँ और डायरेक्ट। और ड्यूरिंग के खाने में? मैं दादा खाने के बाद। हाँ, तो वो बोलता है 1 घंटा की बात करना पड़े विद्या बहन। वो पॉसिबल हो तो करना, आपको दादा सबको है ना उसका इफेक्ट पता चलेगी। पाचन राइट। पाचन जो होता है ना वो बहुत अच्छी तरह से होगा, अपने को इफेक्ट समझ में आएगी। एक्सपेरिमेंट करो विद्या बहन। दादा मैं खाने के बाद पानी पी लेती हूँ। ओके। विद्या दिव्या बहन? ખાઈને ઘણી વાર પાણી પીવું ઘણી વાર નીતર ના પીવું. ઘણી વાર પાણી પીશું બધું જમતા જમતા. પીવું તો પછી યુઝ્યુઅલી બહુ બધું પીવું. કિયા બેન? હું ખાધા પછી 30 મિનિટ્સ પછી પીવું. वेरी गुड। खुशी गुजराती में बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। जरा आप खाने नहीं नहीं बोलो, हिंदी में बोलो। मैं खाने के बाद में पी लेती हूँ दादा पानी। खाने के बाद साथ में नहीं पीते? खाना खाने के वक्त कभी कभी पीती हूँ, बट कभी खाना कभी। खाने के बाद पी लेती हूँ। करिश्मा? हाँ, मैं भी खाने के वक्त पानी पी लेती हूँ कभी कभी, और खाने के बाद तो रोज ही पीती हूँ। कभी कभी मीन डेली के एवरी थर्ड डे? एवरी थर्ड। मोनिका? हाँ दादा, मैं खाने के समय 1-2 सिप लेती हूँ, और खाना खाने के बाद में 20 मिनट्स के बाद में पीती हूँ। ओके ओके। संतोष काका, आपने सुना सबका रिपोर्ट? नहीं, कोई बात नहीं है। अभी अपने को जब समझ में आए तब से प्रयोग चालू करने का अपने को। अभी आगे हो गया तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी अपने को जितना जितना समझ में आए उस हिसाब से आप हम प्रयोग करेंगे ना, तो हमें ही उसका उसका बेनिफिट मिलेगा, और उसका बेनिफिट जैसे मिलेगा ना, तो अपने को वो इजी हो जाएगा। फिर देखो मेरा एक वो रुक
वो 1 घंटा रुकना है ऐसा नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली वो साइकिल फिर शुरू हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस है, हम 1 घंटा की बात पीते हैं, तो डाइजेशन हमको ऐसा लगता है बहुत अच्छा इजीली हो जाता है। अपना जो पेट है ना वो हल्का हो जाता है। राइट। आपका क्या एक्सपीरियंस है संतोष काका? नहीं, मेरा यही है, खाने के 1 घंटे के बाद ही पीता हूँ पानी। ओके, तो वी आर ऑल साइंटिस्ट ने, तो एक्सपेरिमेंट करो। ये सब दादा भगवान का अच्छा अच्छा प्रयोग है। पॉइंट्स मिलता है। बोलो संतोष जी। हाँ, वो अच्छा अच्छा रहता है। वो एक्चुअली अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आपको पढ़ाई के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितना पेट साफ रहेगा ना उतना उतना बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, और जितनी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी तो मन और चित्त भी उस हिसाब से वर्क करेंगे, तो पढ़ाई में हेल्प करेंगे अपने। नहीं तो पेट पेट जितना डिस्टर्ब रहेगा ना उतना मन डिस्टर्ब रहेगा। आहार की मन के ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट होती है, इसलिए पेट जितना परफेक्ट रहेगा ना, खाने में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे ना, और पेट पेट सही रहेगा ना, तो मन भी सही रहेगा, तो हमारा देह के हिसाब से हम मन के साथ काम ले सकते हैं। तो ये आहार का तो विज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है। और पानी है या आहार है ना, वो एक एक प्रकार के हमारे बॉडी के लिए औषधि है। बॉडी को क्या बोलते हैं, पोषण देने का काम करती है। तो उस ओके, हिसाब से लिया ना, तो बॉडी कम आहार के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं, ज्यादा आहार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, मालूम पड़ गया सबको, तो जरा एक्सपेरिमेंट करो। ओके, तो फिर कल कल मिलेंगे। ओके, तो स्टडी कैसे चल रहा है सबका? ओके, किसी का टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया कुछ ही, करिश्मा? दादा मेरा टेस्ट 28 को है दिस हम्म? मंथ, नेक्स्ट ट्यूसडे 28 दिस मंथ। नेक्स्ट वीक है एग्जाम? हाँ हाँ कुछ ही? हाँ, मेरा चल रहे हैं दादा अभी, गोइंग। अरे, अच्छा, अभी कुछ फर्क लगता है आपको? अच्छा, नहीं नहीं क्या बहुत टाइम वेस्ट करती है? नहीं, टाइम ज्यादा थोड़ा नहीं, वेस्ट करती। नहीं तो बोलते तो इसे तो यू मस्ट बी नो वेस्टिंग टाइम पर। हाँ दादा, अभी मेरे दो टेस्ट गए, उसके मार्क्स आए, साइंस और सोशल साइंस के दोनों में मेरे 30 आउट ऑफ 21 आए। 21 किस में से आया? 30 में से। 30? हाँ। तो बहुत कम हो गया, कितना परसेंट हो गया? 21 60। आउट ऑफ? है? 60%। हाँ, क्यों, क्या हो गया? आप स्टडी नहीं करते हैं? करता हूँ ना दादा। तो क्या, समझ नहीं पाते? समझ पाता हूँ। नो, तो जरा सुनो, मैं अच्छी तरह से पढ़ो, उसका हेल्प लो। कौन सा सब्जेक्ट में? साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या बड़ी बात होती है? विद्या बहन, तुम्हारा टेस्ट नहीं आया जी? दादा खत्म हो गई है और मुझे अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ मैथ्स में थोड़े कम है। अच्छे मार्क्स ने हमको भेजो तो हम मालूम पड़ा। अच्छे, यू कैन नॉट ग्रेड अच्छे मार्क्स में। पापा मम्मी टीचर ने बोला तो ठीक है। हाँ दादा, मैं मम्मी पापा और टीचर ने बोला है। ओके, कितना परसेंटेज आया? दादा अभी रिजल्ट नहीं दिखा है, सिर्फ पेपर दिखा दिया सब पेरेंट्स को। वो क्या, कैसे हो सकता है? ओके, रिजल्ट तो बताना। ओके, ओके, आप अच्छी तरह स्टडी करते हैं, इज वेरी गुड, पर यू टू इम्प्रूव। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय Yeah. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अच्छा कियाबेन, जियाबेन. ઓકે, તો સાંજે હવે આપણે પદ સાંભળીશું. Share. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद। એક अंकल મિનિટ. ओलू पहला ओलू મૂકો ને હા, બે બે ગાઓ આજે ટાઈમ ઉપર આધાર. પેલા એક સમજી લો ઓવરટેક ઓકે અને સંતોષ દાદાજી કે તો કરે તો નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, આજે કોઈ છે નહીં એટલે આટલું જ થઈ શકે ઓડિયન્સ માટે. સંતોષ આનંદજી તેમને એમનું કાઢે છે. મમ્મીબેન યુ નો યુ હેવ યોર ઓન સ્ટોક. ઓકે કે બીજું કોઈ છે નહીં આગળ. અચ્છા થોડુંક મોટું કરજો ના, આઈ કેન નોટ. તો આ નીચે જ આવેલું છે. અચ્છા તમારી પાસે છે ને, તમારું વાંચે કારણ કે આ ઓડિયન્સ ને અધરવાઇઝ Yeah. દિલ મિસ. યા આઈ કેન રીડ ફ્રોમ માય મોબાઈલ આનાથી વધારે કરે તો નીચે ચાલ્યું જશે. સંતોષ યુ આર ઓકે રાઈટ? હા, મારે તો મારા બીજા મોબાઈલમાં મેં કાઢીને મૂકેલું છે. હા, એ કાઢે છે એટલે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને પાપથી છૂટી જઈએ રે તારણ હારું નામ જપીને આપણ મોક્ષી થઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને સમ્યક બુદ્ધિ સવળું કરશે વિપરીત બુદ્ધિ ઊંધું ઠોકર વાગી ત્યાં જ છે અજ્ઞા ઇતિહાસોના પિંજુરે કેમ પડી ગયો તેના પૂછવું કેમ પડી ગયો તેના પૂછવું આપણે દીવો ધરીએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને સ્વાર્થ બુદ્ધિએ વેડફી કાઢ્યા કઈ જન્મારા ભટકીને સ્વાર્થ બુદ્ધિએ વેડફી કાઢ્યા કઈ જન્મારા ભટકીને મૂર્ખ બનીને ખુદ બંધાયા ચટણથી કાશે ચીપકીને પ્રતિક્રમ સંગે લઘુત્તમ ભાવે
प्रतिक्रम संगे लघुतम भावे वेरथी छूटी કરીએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને છ તત્વો જે મૂળ રૂપે છે તેજ ઇટરનલ બાકી મિશ્રણ જે છે તેને તેજ કહ્યું છે મિથ્યાભાસ વિભાવિક દર્શન જે છે તેને તેજ કહ્યું છે મિથ્યાભાસ વિભાવી સ્ફુદર્શન દાદાનું સુદર્શન ચક્કર અંદર ફેરવી લઈએ રે દાદાનું સુદર્શન ચક્કર અંદર ફેરવી લઈએ રે તારણ હારું નામ જપીને આપણ મોક્ષી થઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને નરસિંહ નવનિત જીવ રૂપાંતર વૈષ્ણવ જૈની મુક્તિ શોધક નરસિંહ નવનિત જીવ રૂપાંતર વૈષ્ણવ જૈની મુક્તિ શોધક તત્વ સ્વરૂપે એક જ આત્મા કૈક જન્મથી શિવ સંશોધક તત્વ સ્વરૂપે એક જ આત્મા કૈક જન્મથી શિવ સંશોધક નારાયણનું ઐશ્વર્ય ફળતા નારાયણનું ઐશ્વર્ય ફળતા અહીંથી મોક્ષે જઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને પાપથી છૂટી જઈએ રે તારણ હારું નામ જપીને આપણ મોક્ષી થઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષાનંદજી કો કઈ કવિરાજ શું કહે છે આ પદમાં એમને અનમ્યુટ કરવું પડશે હા એટલે દાદાનું નામ શું કામ કરે છે એક તો એક કીધું છે અને બીજું આ કેવી રીતે બધું બંધાઈ ગયું છે ને તો કે એની થોડીક સમજ આમાં ખુલ્લી કરી છે છેલ્લે એમનું પોતાની માટે કીધું છે કે આ છેલ્લામાં છેલ્લું જે હતું એ હવે મળી ગયું એમ અનંત કેટલાય જન્મોથી આની શોધખોળ ચાલતી હતી તો હવે દાદા ભેગા થયા અને મળી ગયું એમ
એટલે કે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને પાપથી છૂટી જઈએ રે, તારણહારનું નામ જપીને આપણે મોક્ષે જઈએ રે. એટલે કે દાદાનું નામ એવું છે કે કેટલાય પાપોથી આપણને છેટા રાખે છે અને કેટલાય પાપોથી આપણને છોડાવી દે છે. હા, ખાલી દાદાનું નામ પડે ને એની સાથે અંદર બધો ફેરફાર થવાનો ચાલુ થઈ જાય. અને એમના નામના જાપથી જ આપણે મોક્ષ લાયક બનશું. એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે અમને આ જ્યારે સુરતના પ્લેટફોર્મ ઉપર બાકડા ઉપર જ્યારે આક્રમ વિજ્ઞાન લાદ્યું ત્યારે અમને 360 ડિગ્રીનું સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન આખું ખુલ્લું થયું, પણ પચ્યું 356 ડિગ્રી. 4 ડિગ્રી ઓછી રહી ગઈ. એટલે કે આ 4 ડિગ્રી પૂરી કરવા માટે અમને જેવી નવરાશ મળે એટલે અમારી અંદર પ્રગટ થયેલા દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું એ અમે બોલીએ કે દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. તો કે એ અમે અંદર રહેલા દાદા ભગવાનને અમે નમસ્કાર કરતા હોઈએ. અમારો એક પણ સમય ઉપયોગ વગરનો ના હોય. એ સિવાય શું થાય તો કે દાદા ભગવાનનું જયારે સત્સંગે કંઈ પણ ચાલતું હોય તો કે કોઈ નવું આવે તો કે એને ખબર ના હોય તો એને શું કે તો કે આ વિધિ કરે ને તો કે દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું બોલજે. એવું કે બરાબર. અને દાદા ભગવાન અસીમ જયકારો તો 82 માં કે એની અંદર કવિરાજે કેસરિયાજીમાં આખું ખુલ્લું થયું. તો એ પહેલા જે પણ આવે ને તો કે તને ક્યારે કઈ પણ તને પ્રોબ્લેમ આવે વ્યવહારમાં કઈ પણ આવે તો કે દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું બોલજે કે બરાબર છે. એટલે આપણે હિરેનાનંદજી ખરા ને એમના મમ્મી કહેતા હતા એમનો અનુભવ કે અમારે કઈ પણ તકલીફ આવે ને એટલે અમે દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ એટલે કામ થઈ જતું હતું. કેવી રીતના થતું હતું, શું થતું કઈ ખબર નહીં, પણ કે બધું પતી જતું હતું, સોલ્યુશન આવી જતું હતું. અને આવા તો કેટલા મહાત્માઓના અનુભવો છે જે દાદા ભગવાનને મળ્યા છે. ખાલી દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું એટલે એટલું મોટું વાક્ય છે કે આપણી અંદર રહેલા દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ, જે પ્રગટ થયેલા છે દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ, 14 લોકના નાથને નમસ્કાર કરીએ, શું ના થાય કે. એટલે કવિરાજે પાછું લખ્યું ને, શેક્યો પાપડ ના ભાંગે મારો અહમ તે ભાંગે. એટલે કે જેનામાં શેકેલો પાપડ તોડવાની શક્તિ નથી પણ અહંકાર ભાંગવાની શક્તિ છે. કે અહંકાર ભાગવાની શક્તિ એટલે એ દાદા ભગવાન. અને શેક્યો પાપડ ના ભાંગે એ વ્યવસ્થિત ના હતી. કેટલું નોખું બરાબર. એટલે કે આવા નોખા પુરુષ દેહધારી પરમાત્મા એમને નમસ્કાર કરે શું કામ ના થાય. એટલે શું કે છે કે સમ્યક બુદ્ધિ આટલું બધું શું એમના નામમાં જ આટલું બધું શું કહેવાય બળ એટલું બધું નામમાં જ એમનું ખાલી દાદા ભગવાન કેવાથી જ કામ થઈ જાય એમ. નામમાં જ એટલું. અને ઐશ્વર્ય એટલું બધું ઐશ્વર્ય યશ નામ બધું જ જે ગણો એ બધું પણ મેન ઐશ્વર્ય કે દાદા ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કામ કરે. એટલે કે અત્યારે આ બધા મહાત્માઓ રક્ષાયેલા શેના લીધે છે તો કે દાદા ભગવાનના નામથી રક્ષાયેલા છે. બરાબર. બધા કેટલા આપણને ખબર ના પડે રોજિંદા જીવનમાં કેટલાય અંતરાયો તૂટી જાય છે. આપણે માર્ક જ નથી કરી શકતા. બરાબર છે. કેટલા અંતરાયો તૂટી જાય છે. આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ ને તો આપણને ખબર પડે ખ્યાલમાં જ નથી આવતું બધું. કેટલા અંતરાયો તૂટે છે.
કે આખા દિવસમાં કેટલું બધું આપણને નિરાકુરતા રહી છે એ બી ખ્યાલમાં નથી રહેતું. ખ્યાલમાં નથી આવતું. હમ. એક કોઈ અંદર જાતની એક અંદર ચિંતા નહીં. એક અંદર મનમાં ફૂટે કે સવાર પડી, હવે આજે કેમનું થશે, તરત હા જે પણ મૂંઝવણ હોય ને એ હા. અંતરાય તૂટીને ક્યારે એનું સોલ્યુશન આવી જાય ખબર ના પડે. ખબર નહીં. હા. એ આખા બરાબર. દિવસમાં કેટલું બધું બને છે, કેટલું બધું બને છે. પણ એ હમ. દાદાની કૃપાથી, દાદાના નામથી આ બને છે, એ આપણને સમજાતું નથી. સમજાતું નથી. એ આખું મેં કર્યું અને મારાથી થયું એની ઉપર જતું રહે છે. એટલે આ કૃપા શું કામ કરે છે એ સમજાતી નથી આપણને. કે આ દાદા ભગવાનનું નામ શું કામ કરે છે સમજાતું નથી. સમજાતું નથી. આ તો જેમ જેમ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરતા જઈએ ને આખા દિવસ દરમિયાન કેટલા બધા વ્યવહારો બને, અને બધા વ્યવહારોની અંદર કેટલી નિરાકુળતા રહે છે, આકુળતા વ્યાકુળતા ઉડી જાય છે. ચિંતા એ જે ઉડી જાય છે અને નિરંતરાયપણે કામ થયા રાખે છે. હા, બરાબર છે. કેટલું બધું દાદાની કૃપા કામ કરે છે, એમનું ઈશ્વરે કેટલું બધું કામ કરે છે એક એક મહાત્માઓ ઉપર. બોજો એટલો બધો હળવો થઈ ગયો બધો. કેટલો બધો હળવો થઈ ગયેલો છે. કેટલા બધા મુક્ત કરી દીધેલા છે દાદાએ. આજે આપણે ખાલી જોઈએ કે દેશમાં કેટલું બધું ચાલી રહ્યું છે, અને આપણે મહાત્માઓ બધા કેવા ઠંડા થઈને બેઠા છે. અરે તમે સામાન્ય ઘરની બહાર નીકળો ને તો કેટલા બધું જોવા મળે. કેટલા બધા લોકો પઝલ ની અંદર હલવાયેલા છે. કેટલી નાની નાની બાબતોમાં અટવાયેલા છે. એ જોઈએ ને તોય આપણને ખબર પડે, ઓ દાદા ભગવાને તો આપણને કેવા ઉગારી લીધા છે. ત્યારે ખબર પડે કે તારણહાર નું નામ જપીને આપણે મોક્ષી થઈએ. એટલે કે આ દાદા ભગવાન નું નામ જપી જપી જપીને મોક્ષ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. કે આપણું રોજિંદા જીવનનું આપણું ઓબ્ઝર્વેશન થતું જાય ને, બહુ આપણને હેલ્પ થાય એવું છે, બહુ હેલ્પ થાય એવું છે. બરાબર છે. અંતસ્કરણ શું કામ કરે છે ને આપણને પકડાય આવે, અને પકડાય એટલે આપણને ખબર પડે કે આગળ આપણે અજ્ઞાનતામાં કેવું કેવું ચિતરીને આવેલા છે ને આપણને ખબર પડે. અને એને પેરેલલ આપણને એ ખબર પડે, જો દાદા ભગવાન ના મળ્યા હોત તો અત્યારે કઈ દિશામાં આપણે હોત. કારણ કે ચિત્રીના જે લઈને આવેલા છે એ જ પોસાતું નથી, તો નવું કેવું ચિત્રાત, નવું કેવું હશે. બરાબર છે. બહુ ભયંકર. એક સંયોગે આપણને દાદા અહો દાદા થતું જાય કે આપણને કેવા કાદવમાંથી બહાર કાઢ્યા છે, કેવા કિચડમાંથી બહાર કાઢ્યા છે. દાદા કહે ને પેલું ભેંસ હોય ને, ભેંસ એ કાદવમાં પડેલી હોય ને, ખાલી મોઢું જ બહાર હોય, એને કાદવની ગંધ સ્મેલ ની કઈ ખબર ના પડે, પણ એની જે કાદવની જે ઠંડક હોય ને એમાંથી બહાર નીકળવાની એની ઈચ્છા ના થાય. પેલો એનો માલિક આવે, લીલું ઘાસ બતાવે, આ બતાવે, તે બતાવે, કેટલા એને લાલચો આપે, ત્યાર પછી એ બહાર નીકળે. ત્યાં સુધી એ બહાર નીકળે નહીં. એટલે આપણે એવી ગારવતામાં પડેલા છીએ. ગારવતામાં ફસાયેલા છે. એ ગારવતામાં ફસાયેલા છે ને, એ ખબર કેવી રીતના પડે કે આપણે ગારવતામાં ફસાયેલા છે? ગારવતા એટલે શું? ખાલી સિમ્પલ શબ્દમાં સમજીએ, ગારવતા એટલે શું? કમ્ફર્ટ ઝોન. કમ્ફર્ટ ઝોન. બરાબર. ગારવતા. આનાથી બહાર નીકળી નથી શકાતું. બરાબર છે. આનાથી બહાર નીકળાય નહીં, એટલે તપ ક્યાંથી આવે? બરાબર છે. બરાબર છે.
કમ્ફર્ટ ઝોન માંથી બહાર નીકળે તો તપમાં પછી આપણે પુરુષાર્થ થાય ને. એટલે ગારવતા તો કેટલી બધી અંદર ગરકી ગયેલી છે. બીજા શબ્દમાં દાદા ભગવાન કે અનાવશ્યક ચીજોની અંદર ચિત્તનું ચોંટવું. રાઈટ. અનાવશ્યક ચીજોની અંદર ચિત્તનું ચોંટી રહેવું એટલે ગારવતા. અત્યારે એવું જ બધું છે. બરાબર. અને આવશ્યક વસ્તુ જ વધારે ખેંચી જાય છે આપણને. ખાવા પીવાનું, ફરવાનું. જુઓ તો ખરા, લિસ્ટ તો બનાવો તો ખબર પડે આપણને કે ક્યાં ક્યાં જલેલા છીએ, કેવા જલેલા છીએ. આના વગર ના ચાલે, આ તો જોઈએ જ, આ ના હોય તો ના ફાવે, આવું તો હોવું જ જોઈએ, આવું તો કરવું જ જોઈએ. કેટલું બધું. ખાવા બેઠો ને તો કે આની જોડે આ હોય તો જ મજા આવે ખાવાની, તો મજા ના આવે. બોલો. દરેક જગ્યાએ મેચિંગ જોઈએ. બોલો. એટલે કેટલું બધું સ્તર આપણું કેટલું બધું ડાઉન થઈ ગયેલું છે. આખો ઉપયોગ જ બધો એમાં જ. આખો ઉપયોગ બદલાઈ ગયેલો છે. તો આ દાદાનું જેમ જેમ નામ લઈએ ને એમ ખબર પડે કે આ રોંગ જગ્યાએ ઉપયોગ વપરાઈ રહેલો છે આપણો. આ બધી જાગૃતિ વ્યવહાર પક્ષે વપરાઈ રહી છે, આત્મા પક્ષે નથી વપરાતી. બધો ઉપયોગ વ્યવહાર પક્ષે વપરાઈ રહેલો છે, આત્મા પક્ષે નથી વપરાતો. કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્સ બધું વ્યવહાર ત્યારથી આ શરીરનું જ બધું કમ્ફર્ટ ની જ વાતો બધી. ચા તો જોઈશે જ. ચા જોડે આ તો જોઈએ જ. સાથે ગરમ નાસ્તો એના વગર ના ચાલે. કેટલું બધું જુઓ. કેટલું બધું, બહુ બધું ખબર પડે. આ તો ગારવતાનો ગાળ્યો કેવો પડેલો છે ને ખબર જ નથી પડતી આપણને. કોઈ જગ્યાએ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી. આખો દિવસ જોઈએ ને તો એની બહાર જ નથી. દેહની જ બધી ચિંતા. દેહની ચિંતા. સહેજ કઈક આત્મા પક્ષે કઈક અંદર ઊભું થાય ને તો એને ટાળું પાડી દે ગમે તે રીતે. એને ડાયવર્ટ કરી નાખે, ગમે તે રીતે એને ડાયવર્ટ કરી નાખે. આત્મા પક્ષે એક પણ પુરુષાર્થ નો ભાગ થવા ના દે. ના થાય. વિચારો, બધું જ વિચારો, આખું અંતસ્કરણ એમાં જ જલાયેલું હોય. એમાં જ જલાયેલું છે. ક્યાં ખબર પડે કે આ દાદા ભગવાનની વિતરાગતા, એમની વિનાશી. આપણે કહીએ કે મને જગતની કોઈ પણ વિનાશી ખપતી નથી, તો દાદા એમ જ કે પેલા એ કોણ બોલે છે ત્યાં તો ધ્યાન રાખો કે કોણ બોલે છે. જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. કે મને બોલવા વાળા પર તો ધ્યાન રાખો. દાદા આજે જ વાંચતી હતી અક્રમ વિજ્ઞાનમાં. અને કેટલી બધી વિનાશી વસ્તુ જોઈએ છે. એટલું બધું, ઓહો, એનું લેસ તો કલ્પના નથી. એટલું મોટું બધું લેસ છે. એક બાજુ દાદા કે ઈચ્છાઓ, હવે સંસારની કોઈ પણ જગ્યાએ ઈચ્છા જ ના હોવી જોઈએ. પછી ઈચ્છાઓ એટલે દાદાએ કીધું ને બધી હવે આ જ્ઞાન લીધા પછી બધી આથમતી ઈચ્છાઓ છે. હા, પણ એ આપણું જાગૃતિ ખાઈ જાય છે ને. જાગૃતિ ખાઈ જાય છે, પણ બીજી બાજુ આથમતી ઈચ્છાઓ છે ને આત્મા પક્ષે થઈ રહી છે. જગત કલ્યાણની જે છે ભાવના છે, આ બધી એ આત્મા પક્ષે જ છે ને. મારે આજ્ઞા પાળવી છે, આજ્ઞામાં રહેવું છે, એ બધું આત્મા પક્ષે છે. સત્સંગમાં જવું છે, એ બધું થાય આપણને અંદરથી. એ બધી ઈચ્છાઓ છે આપણી હવે. એ બધી આત્મા પક્ષે છે. એટલે પણ તો એ બધી દાદા કે હવે બધું આથમતું છે અને છેલ્લા બહુમાં બધું પૂરું થઈ જ જવાનું છે. ગમે તેવી ઈચ્છાઓ છે બધી પૂરી થઈ જશે. કારણ કે એક ઈચ્છા ઉભી હોય ત્યાં સુધી મોક્ષ ના દ્વાર ખુલે નહીં. એટલે કુદરતને બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરાવડાવી જ પડે. બરાબર.
એટલે આ આપણને અંદર પુરુષાર્થનો ભાગ આપ્યો દાદાએ આમ કહીને કે અંદર કઈ ઊભું થાય ને તેના આત્મા પક્ષે ડાયવર્ટ કરી નાખો, ડાયવર્ટ કરી નાખો આત્મા પક્ષે. એટલે આમ અંદર મનમાં શું થાય કે હમણાં કઈક થાય ને તો કે આ બધું કઈક થાળે પડે ને પૈસા આવે ને તો સત્સંગ અર્થે વાપરીએ. હવે શરૂઆત ત્યાંથી કરાવડાવો. તમે એક સામાન્ય દાખલો લઈએ, તમને 50 લાખ રૂપિયા આવ્યા હોય તો 50 લાખ માંથી તમે સત્સંગ અર્થે કેટલા વાપરવાના? એક કીર્તન ભક્ત રાખેલી એટલે 50,000 લાખ રૂપિયા, એટલે પૂરું બાકીના ક્યાં વાપરવાના? બરાબર, રાઈટ. એટલે અંદર પોતે પોતાને સર્ટિફાઈડ કરે કે આ તો મેં સત્સંગમાં વાપરવાનું નક્કી કર્યું ને. એટલે ભાઈ વાત સાચી, પણ બાકી ત્યાં તો 100% માંથી 2% તે સત્સંગ અર્થે, બાકીના 98% કઈ વાપરવાનું હતું? ક્યાં વાપરવાનું? બરાબર, સંસારની બધી. કે એના કરતા ભાઈ છોડ ને બધી ભાંજગળ, સત્સંગ અર્થે વાપરવું છે ના વાપરવું છે એ કુદરત જેમ સપ્લાય કરશે. આપણે નક્કી રાખવાનું કે ખાલી સત્સંગ અર્થે વાપરવું છે, એટલે કુદરત સપ્લાય કરે, વપરાયા રાખે. મારે આમ કરવું છે, આની માટે લક્ષ્મી જોઈએ છે, આની માટે લક્ષ્મી જોઈએ, એવી બધી અંદર ચલાવવાની ક્યાં જરૂર છે? બરાબર. અને એ સમજ તો આપણે આપવી જ પડશે કે આપણે જોઈ લો ભાઈ, પુણ્ય આપણી દાદાએ શું કીધું કે આવતા ભાવ માટે સિલક ભેગી રાખવી હોય તો આ આપણા ધર્મમાં, આપણા આમાં વાપરો, દાદાના બધા સાધનોમાં. સૌથી દાદા કે સત્સંગ પાછળ જેટલું વપરાયું ને એટલું કામનું. સત્સંગ અર્થે જેટલું વપરાયું ને એટલું કામનું. ગટરની અંદર લક્ષ્મી જે એ દાદાએ શું કીધું હતું કે પોતાની માટે અને પોતાના પરિવાર માટે વાપરી, એ બધી ગટરમાં ગઈ. પણ બીજાના અર્થે, જગત અર્થે વાપરી પાછી કે એની પુણ્ય બંધાય, વાહ થાય, એ બધું ખર્ચાઈ જાય. પણ સત્સંગ અર્થે, આત્મા અર્થે જેટલી પણ વપરાય એ બધી મોક્ષમાં કામ લાગશે. મોક્ષ માટે કામ લાગશે. એને મોક્ષ લક્ષ્મી કીધી દાદાએ, કે મોક્ષનું ભાથું બંધાવશે એમાં. તો કે કારણ કે પછી એવા પુરુષો ભેગા થશે, એવો બધો સંઘ ભેગો થાય એના આધારે, એટલે આપણને ધક્કો મારીને ઉપર લઈ જાય. આપણે આંગળી પકડીને આપણને ઉપર લઈ જાય, એવા બધા નિમિત્તો ભેગા થાય. એટલે દાદાએ કીધું કે બીજું કઈ દાદાએ શું કહ્યું? મનથી, વાણીથી, કાયાથી, લક્ષ્મીથી. તો કે લક્ષ્મી હોય તો લક્ષ્મીથી મદદ થાય, લક્ષ્મીથી ના થતી હોય તો આપણે 2 કામ કરીને મદદ કરી શકીએ, સેવા કરી શકીએ. એ ના થાય તો વાણીથી આપણને કઈ આપણું ઉપયોગમાં આપણે પોતે રહીએ અને બીજાને રાખી શકીએ એવું હોય તો એવી રીતે ઉપયોગમાં રાખીને આપણે વાણીને વાપરી શકીએ. મન તો કોઈને કઈક જ્ઞાનની 2 વાત કહી અને એને ટાઢક આપીએ. મનનું તો દાદા એમ કીધું કે મનથી કરેલું જે હોય ને એ કોઈ ફળ ના આપે એમ. એટલે ભાવના એમ, લોક કલ્યાણની ભાવના. એટલે મનથી એટલે શું થાય તો કે કોઈ પણ ની માટે આપણને અવળા વિચાર આવતા હોય તો એને સવળા તો કરી શકાય ને. એ બરાબર છે. એટલે કે એના પક્ષમાં ના રહીએ આપણે. આપણે એમ કે ને તન મન ધન થી આપણે કોઈનો ઉપકારાય થાય, એમ પરોપકાર થાય. પણ એમ દાદા અક્રમ વિજ્ઞાનમાં એમ વાંચ્યું કે વાણીથી આપણે કોઈને કરી શકીએ, લક્ષ્મી વાપરીએ, કાયાથી પણ આપણે કરી શકીએ, પણ મનથી કરેલું ના આપે એમ. કે મનથી તમે શું કોઈને કઈ ના ભલું કરી શકો એમ. એટલે મનથી એટલે કે આપણે ભાવનાની વાત છે મેન તો. આપણી ભાવના બીજાને નડતર રૂપ ના થઈએ, લોકોનું કલ્યાણ થાય,
જેમ હા, દાદા હા. દાદાએ કીધું ને, મને જે ભેગો થાય એ સુખ્યો થવો જોઈએ. હા, હા, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હમ. એટલે કે એવું કંઈક નક્કી કરો તો કે 2-4 બહુએ એ પછી હા, ઉદયમાં આવશે હા એ નક્કી કર્યું હોય તો આવે ને. તો જ આવે. બરાબર છે. નક્કી ના કર્યું હોય તો કેવી રીતના આવે? ના આવે. એવી રીતે. સરસ. આપણે એક બીજું પદ લઈએ. હા લઈ લો. સ્વયં રમણ કોયડાનું લઈએ. હા છે લો ને, આપણી વાંધો ને. એ તો હું કાઢી લઉં છું. હા, નહીં તો કઈ સીડીમાં છે? મને ખબર નહીં, હું તો આ એપમાંથી લઉં છું ને. હા એની અંદર જ આવશે, એમાં સીડી આવશે જ. હા, ઉભા રહો, હું જોઈ લઉં. આ તો આપણું નવું ઓલું એપમાંથી, એમાં પદનું નંબર નથી આવતું. અંકલ નથી લાગે છે. અંકલ ગયા ને? એમાં આ મુક્તિ સુખનું જે આપણું એપ છે ને, મુક્તિ સુખનું એપ આવે છે ને, એમાંથી લીધું છે મેં. હા એમાં છે વાંધો નહીં, મારું. વાંધો હા, ઉભા રહો, કશો ઉભા વાંધો રહો. નહીં. આવ્યું CD 70. ઓકે. મળ્યું? હા મળ્યું. જાઉં? હા લો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વયં રમણ સમંદર ના કોયડાના ખેલ જો, કોયડામાં ડૂબેલા ને મોડે દિવેલ જો. સ્વયં રમણ સમંદર ના કોયડાના ખેલ જો, કોયડામાં ડૂબેલા ને મોડે દિવેલ જો. અતિશય સરળ મોક્ષ કળિયુગે લખેલ જો, શાસ્ત્ર લખે વાણી જ્ઞાની મળવાથી ઉકેલ જો, કોયડાના ખેલ જો. વૃષભ દેવે ભરતને આ અક્રમ દીધેલ જો, અડકે નહીં રાજપાટ આરસામાં હેલ જો, કોયડાના ખેલ જો. મોક્ષ માર્ગે જતા સુધી શીતલ વાયુ મહેલ જો, અક્રમિક સિદ્ધ દાદા લિપ્ત સ્વયમેવ જો, કોયડાના ખેલ જો. મૂર્તિમાન મોક્ષ સ્વરૂપ સત્પુરુષ નિરપેક્ષ જો, આ અમારું હૃદય છે તે પ્રત્યક્ષ ઉભેલ જો, કોયડાના ખેલ જો. પુણ્ય હોય કાચું તેને જ્ઞાની ઓળખાય નહીં, જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં વાટ સંકોરાય નહીં, કોયડાના ખેલ જો. હીન સત્વી મનુષ્યોને દાદા ઓળખાય નહીં, જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં ભ્રાંતિ દૂર થાય નહીં, કોયડાના ખેલ જો. અભિનિવેશી મતાંધોની ચોપડી ચવાઈ ગઈ, અજ્ઞાને જો માથા ફોડ તાનાથી ભવાઈ ગઈ, તાનાથી ભવાઈ થઈ, કોયડાના ખેલ જો. વીતરાગ મળ્યા છતાં આડાઈ દંડાઈ નહીં, છબ્યું ને કંડારી મૂર્તિ અટકણે રૂંધાય અહીં, કોયડાના ખેલ જો.
જાતે અમે આવ્યા છીએ પૂર્વે આવદેલ જો કાઢી લેજો કામ હું છું મૂળ મોક્ષ પેલજો કોયડાના ખેલજો સત્પુરુષનો ભેટો થવો અતિશય દુર્લભ જો ભેટો થઈ ઓળખાણ પડવી મુશ્કેલ જો સત્પુરુષનો ભેટો થવો અતિશય દુર્લભ જો ભેટો થઈ ઓળખાણ પડવી મુશ્કેલ જો કોયડાના ખેલ જો ઓળખાણ પડે કામ કાઢી લેવું કહેલજો કામ કાઢી સાંધો મળે કાયમી ઉકેલજો ઓળખાણ પડે કામ કાઢી લેવું કહેલજો કામ કાઢી સાંધો મળે કાયમી ઉકેલજો કોયડાના ખેલજો સ્વયં રમણ સમંદરના કોયડાના ખેલજો કોયડામાં ડૂબેલાને મોઢે દિવેલજો કોયડાના ખેલજો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. કયું સીડી હતી? સીડી 70. 70 70. બોલો અમીબેન. આમાં આ પદ એટલું મને ફેવરેટ હતું ને એટલે આજે ગાયો કે આમાં એમ દાદાની ઓળખાણ કે જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા પછી પુણ્ય હોય તે કાચું તેનું જ્ઞાની ઓળખાય નહીં એટલે આ કેટલી મોટી ગંભીર અને દુઃખદ વાત છે એમ. એકચ્યુઅલી કેવું છે અમીબેન કે આપણને દાદા કેવી રીતે મળ્યા અને શું છે આપણે થોડુંક ફ્લેશબેક જોઈએ ને તો આપણને એવી સરળતાથી મળેલા છે એવું લાગે ને. એટલે આખી કિંમત જ્ઞાનીની શું કિંમત છે ને એ મૂલ્યાંકન થઈ નથી શકતી. એને પેરેલલ આપણે જોઈએ તો કે જગતના જેટલા પણ પંથો છે જેટલા પણ ધર્મો છે તો કે આત્મા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલી મહેનત કરે છે. બરાબર છે. જે વ્યવહારમાં દેખાય છે, ઉપવાસ કરે, જપ કરે, તપ કરે, ત્યાગ કરે, કેટલું બધું કરે છે તે બધું વ્યવહારમાં દેખાય છે. અને આટલું કરવા છતાં આત્મા પ્રાપ્ત થતો નથી. અને એ આત્મા આપણને જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન થકી આપણને પ્રાપ્ત થયો. એટલે કે આ સત્પુરુષને ઓળખવા એટલે કેવા કામ છે કઈ. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે તમે મને નથી ઓળખી શક્યા પણ આ પૂર્વેની કઈક એવી તમારી પુણ્ય હશે અને કઈક એવું હશે એટલે અમે તમને ખેંચી લીધા છે, ઊંચકી લીધા છે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે શરૂઆતમાં જયારે 62 ની અંદર પછી જેમ જેમ આપવાનું જ્ઞાન પ્રયોગ ચાલુ થયો ત્યારે કે અમે અમારા રૂમની અંદર એક 3 પાયાવાળી ખુરશી મૂકેલી હતી, પરીક્ષા રાખેલી હતી કે એની ઉપર જે બેસે એને આપવાનું. પણ કે કોઈ આવ્યું નહીં કે. એટલે એમ કરતા કરતા દાદા કે ઋષભદેવ ભગવાન જોડે ગયા અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આટલું છે આ બધું ખુલ્લું થયું છે કે અમુક માર્ક વાળાને આપો. આમ કરતા પછી કે હવે જે ભેગા થાય હવે તમે અમને પૂછવા ના આવશો, તમને જે ભેગો થયો એ પુણ્યશાળી કે એને આપો. કેટલી કરુણા કે જે ભેગો થયો એને એ જ પાત્ર, મને ભેગો થયો એ જ એનું પાત્ર, એ જ પાત્રતા. એટલે કેટલો મોટો છેદ ઉડાડ્યો દાદાએ. આપણે સંતોષ આનંદજી, હાજી આ સમજાવો ને.
વિતરાગ મળ્યા છતાંય છતાંય આડાઈ વિતરાગ દંડાઈ મળ્યા છતાં આડાઈ દંડાય નહીં, છબ્યું ને કંડારી મૂર્તિ અટકણે રૂંધાય અહીં. હમ એટલે કે વિતરાગ મળ્યા છતાં આડાઈ દંડાય નહીં, એટલે કે આપણી અંદર જે આડાઈ છે ને દંડ નથી આપ્યો હજુ. હા, દંડાય, દંડ. ઓકે, રાઈટ. એને હજુ દંડ નથી આપ્યો, હજુ આડાઈને ચલાઈ લઈએ છે, ચલાઈ લઈએ આડાઈઓને છીએ. ચલાઈ લઈએ છે. હમ બહુ 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 મોટી વાત કરી છે. વિતરાગ મળ્યા હા. છતાં આડાઈ દંડાય નહીં. ગજબની, ગજબની. હું વિચાર કરતો દંડાય નહીં એટલે શું પખાવો પડી, દંડા માર્યા નથી. માર્યા ને. હજુ આડાઈને કાઢવાનો છાંટો પણ પુરુષાર્થ થયો નથી. Yes, correct, correct. સાહેબ, આડાઈને કાઢવાનો પુરુષાર્થ ચાલુ થાય ને, ગજબ 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 નું અંદર ઊભું થાય સીલ. જ્યાં ને ત્યાં આડા તો થયેલા છે, જ્યાં ને ત્યાં આડા થયેલા છે. આખી 9મી આપતાવાણી ઉપર, આપતાવાણીમાં આખી આડાઈ ઉપર કેટલું બધું લખ્યું છે. આડાઈ ઉપર તો કેવા ફોડ આપ્યા છે દાદા ભગવાને. વાત વાતમાં આડાઈ કરીને ગૂંચ પાડી છે બધી સંસારમાં, અને ભટક ભટક થઈ. ભટક 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 ભટક. એટલે દાદા કે આડો કોણ હોય? 2 પગ વાળો, 4 પગ વાળો? 4 પગ વાળો. કે દેખાય છે 2 પગ વાળો, પણ છે 4 પગ વાળો અંદરથી. વાતે વાતે આડો થઈ જાય છે. વૃત્તિઓ બધી 4 પગ વાળી છે. આડો થાય ખબર ના પડે, આ 2 પગ માંથી 4 પગ વાળો માલ નીકળ્યો. માલ નીકળ્યો, બરાબર છે. હવે 4 પગ વાળો દંડાથી સરખો થાય. દંડાથી જ સરખો થાય. એટલે કે આ દાદા ભગવાન મળ્યા, વિતરાગ મળ્યા. ગજબ ગજબ કવિરાજે તો બધું લખેલું જ છે ને, કે આડાઈઓ દંડાઈ નથી હજુ, ગઈ નથી આડાઈઓ. એમ કે દંડાય ને ત્યારે કામ થાય. એટલે દાદાએ જો દેખાયું કે ભાઈ આવા વિતરાગ પુરુષ હાજર છે, એટલા મળ્યા છે, બધું કામ કાઢી લેવું છે, પણ હજી કેટલું બધું આડા થઈને ચાલી રહ્યા છે. અરે હજુ તો બુદ્ધિ, એ કુબુદ્ધિ એવી છે અંદર પડેલી કે દાદાની વાત ઉપર કે આવું તો હોતું હશે, આવું ના. બોલો. એવી કુબુદ્ધિ છે, એવી અંદર આડાઈ છે. એટલે દાદા ભગવાને કરુણાથી કેવું પડ્યું કે મારી 10 વાતમાંથી 2 વાત ના સમજાઈ હોય તો કે એને હમણાં મૂકી રાખજે, સમય આવશે, એ વખતે તને સમજાશે, પણ 8 વાત સમજાઈ ને તેનો આનંદ લે ને. બરાબર છે. અને એ બે વાત વખતે સમજાઈ જશે, કારણ કે અત્યારે એ સમય પાક્યો નથી, આપણી પાત્રતા એ ઉભી થઈ નથી કે એને ઝીલી શકે, એટલે નથી સમજાઈ. એટલે આ કરુણાથી દાદાએ આ કાળના જીવો માટે કહેવું પડ્યું. એ તો જ્ઞાની પુરુષની એક વાત ને છેકો માર્યા એવો ના હોય. ત્રણે કાળમાં છેકો ના મરાય. કોઈ દાદા એમ કે અમારી વાણી આવતી 24 ના તીર્થંકર ભગવાનો પણ આવશે તો કોઈ છેકી નહીં શકે. એટલે પેલો પદ ની અંદર છે ને, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ એ જ વાક્ય સૂચવે છે કે બ્રહ્માંડો છે દાદાધીન. શું આની અંદર શું વાત કઈ નાખી છે કવિરાજે? પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ તો બધું આવી ગયું. બ્રહ્માંડો છે દાદાધીન, કે 24 તીર્થંકરોની
સંમતિ છે, 20 વિહરમાન તીર્થંકરોની સંમતિ છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. વિતરાગ ભગવંતોની, વિતરાગ વિજ્ઞાનની, બધાની સંમતિ છે. ત્યારે આ વાક્ય નીકળે, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ એ જ વાક્ય સૂચવે છે કે બ્રહ્માંડો છે દાદાજી. શું વાત છે. આપણે સંતોષ આનંદજી, આપણે જે કાઢી લેજો કામ, રાઈટ? હવે એનો રિયલ મિનિંગ શું છે? આપણે આ બધા ક્વેશ્ચનો જ અમે કરીએ છીએ, તમારે અમુક હશે બધું અંદર અંદર, તો એ કાઢી લેવાનું દાદા શું કહેવા માંગતા હતા? અત્યારના કાઢી લેવા દાદા છે ને અત્યારના દાદા જે વાત કરતા હતા ને કે કાઢી લેજો કામ, એટલે શું કહેવા માંગતા હતા? તો કે આ અવતાર, એટલે કે અત્યારે આપણને જે આ વિજ્ઞાન મળ્યું ને, એટલે અંદર એટલું નક્કી કરવાનું કે આપનું આ ક્રમ વિજ્ઞાન આપના અંતરાશય મુજબ જેમ છે તેમ સમજાય જાય, એવી આપ મને શક્તિ આપો. એ આપણે સવારના જો વિધિ બોલીએ ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ, રાઈટ? હા, સાંજના વિધિ બોલીએ છીએ આમ આપણે ઝૂમ ઉપર, ત્યારે હું બોલું છું આ વિધિ સ્ટાર્ટ થતા પહેલા. એટલે કે એ જે પ્રાર્થના છે ને, એ નિશ્ચય છે ને, એટલે દાદા ભગવાન શું કહે છે કે આ નિશ્ચય જે છે ને, એટલે અંદર જ્ઞાન ખુલ્લું કરશે, ફોડ પાડશે. એને કામ કાઢી લેવું કે એ આજ્ઞા સ્વરૂપે જેમ જેમ આપણને સમજાતી જશે એમ એમ વર્તાતી જશે. અને કે આ નક્કી કરેલું હશે ને, એટલે એક અવતારે બે અવતારે ક્રિયાવાન થઈ જશે. એવા પરમાણુઓ બધા અંદર ભેગા થશે આપણે, કેમ કે આપણે બધા ઓલા પરમાણુઓ લઈને આવ્યા છે ને, એટલે આ બધું અંદર જશે એટલે બધા ચોખ્ખું થઈ જશે. હા, એટલે આ પરમાણુ આત્મા પક્ષીના પરમાણુ સેટ થતા જશે, બધા સેટ થતા જશે. એટલે એવું પછી દેહ આપણું તૈયાર થશે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર. હા, એટલે કે કામ કાઢી લેવું એટલે આજ્ઞા જેમ છે તેમ સમજાય. હા, આપનું વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ સમજાય, એવી આપ મને શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. અને દાદાના બધા વ્યવહારમાં આખા દિવસમાં આપણે વાક્ય બોલીએ, સમજીએ, એમનું નિધિ ધ્યાસન, આ બધું આપણા માટે કામ. એ બધા પ્રયોગો. બીજું છે ને, બીજું સૌથી મોટો મને અત્યારે મને જે પ્રયોગો મારે ચાલે છે, તો કે દાદા ભગવાનનું જે આપણું આખું જે જીવન જે છે ને, દાદા ભગવાનનું એમના જે પણ એક્ઝામ્પલ દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે જે પણ છે ને, એ એક દ્રષ્ટાંત ઉપર કામ કરવા જેવું છે. બરાબર છે. એ પ્રયોગમાં મૂકવા જેવા છે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જાણી જોઈને છેતરાવું તો કેવી રીતે છેતરાશે. આજે જ વાંચ્યું હતું કે દાદાએ કે અમે મુંબઈ જઈએ ને, એમ કે તો લોકો અમને કે આ લેતા આવજો, આ લેતા આવજો, મીઠાઈ લેતા આવજો, કઈ ગંજી લેતા આવજો, એ બધું મંગાવે. કે અમે શું કરતા હતા, એમ કે અમે આવીને પણ એમ કે છે ને, એમને ઓછા પૈસા આપી દેતા હતા, કે કાલે ઉઠીને એ લોકોને એમ ના થાય કે અમારાથી કઈ વધારે પૈસા લઈને તો નહીં લીધા હોય ને, એમ કે ખોટ ખાઈને પણ હું એમને આ વસ્તુ આપતી. એટલે આમાંથી આપણને કેટલું બધું શીખવા મળ્યું. આનાથી મને પણ ઘણું બધું સમજાયું કે આપણા માટે કોઈનું ભાવ બગડે એના કરતા પૈસાથી ખોટ જઈ જવું સારું. એટલે આ ખાલી એક નાનું જ છે દ્રષ્ટાંત દાદાનું. એ રીતે જીવન જીવ્યા છે એટલે આપણને ક્રિયાકારી છે. એ રીતે જીવેલા છે એટલે આપણને ક્રિયાકારી છે. એ ખાલી એક વસ્તુ ખાલી કેટલું આખા દિવસનો કેટલો બધો બોજો હળવો કરી નાખે. બરાબર છે. કારણ કે તમે કોઈની જો વસ્તુ મંગાવી હોય તો તમને શંકારે કે આ કમિશન તો નહીં લે ને, વધારે તો નહીં લે ને. હવે ત્યાં તો કોઈ આપણને કે ત્યાં તો જો આટલામાં હતું ને તમને તો આમને આટલામાં લઈને આવ્યા, તો પાછું મન બગડે. એટલે ખાલી આટલું નક્કી કરેલું હોય ને કે મારે જાણી જોઈને છેતરાવું છે,
હા દાદા મને એમાં સ્થિર થવાની શક્તિ આપો. એટલે બધા વ્યવહારના જેટલા પણ વ્યવહારમાં એ આવશે ને એટલી જગ્યાએ સ્થિરતા આવશે અને આખું આનંદ ઉભો થશે. ઓ કે આમાં તો મજા છે. અને એ આ સાંભળ્યા પછી આપણને એમ વ્યવહારમાં પણ આપણે નક્કી કરીએ કે જો આવી રીતે છટકી જવું વ્યવહારમાંથી, પણ આવી રીતે ફસાવવું નહીં આપણે. આ છે ને આ દાદા ભગવાનના જે દ્રષ્ટાંતો છે ને હા એ એમને જે જ્ઞાન ખુલ્યું ને એ જ્ઞાન ખુલવાના પરિબળો છે બધા. હા બરાબર છે. એ અનુભવ સાથેનું જ્ઞાન છે ને, એમનું એક દ્રષ્ટાંત ઓલું પિક્ચર જોવા જાય છે ખબર હશે આપણને, બધા દોસ્તારો સાથે. બધા દોસ્તારો શું કરે, જેમ થિયેટર આવ્યું ને તો આગા પાછા થઈ ગયા કે કોણ ટિકિટ લેવી પડે. હા ટિકિટ લેવી પડે. એટલે દાદાને એમ કે આવી પરવસતા આપણને ના શોભે એમ કે. એટલે દાદા તો ટિકિટ લઈ લીધી, પણ એમને નક્કી કરી લીધું કે આવું થાય એના કરતા જોવું જ નહીં અને આવી રીતે જવું જ નહીં. અને જવું તો આપણે કરાવી દેવાની બધાની ટિકિટ, પણ આપણે આવા સ્વભાવ વાળા સાથે કે આવું સ્વભાવ આપણે નહીં ખપે આપણને એમ. એટલે એમાં એમને પરવસતા દેખાઈ, મેન પરવસતા હતી. હા કે મનુષ્ય જીવન મળ્યું અને પરવસ થઈને જીવવાનું. પરવશ થઈને જીવવાનું. હા પરવસ થઈને જીવવાનું. મનુષ્ય તો કેવો હોય કે પરવસ થઈને. એટલે આ તારણ જે છે ને બહુ આપણને બધા કેટલા બધા એની અંદરથી ગૂંચોમાંથી કાઢી નાખે. તો હજુ પરવસ થવું છે. હજુ ટીવી પરવસ કરાવે, મોબાઈલ પરવસ કરાવે, થાળી પરવસ કરાવે, ગાડી પરવસ કરાવે. આપણે લિસ્ટ કાઢીએ તો કેટલી બધી વસ્તુઓ પરવસ કરાવડાવે છે આપણને. બરાબર છે. એ પરવસતા દેખાતી જ નથી. આ ખાલી આટલામાંથી એમણે તારણ કાઢી લીધું. પરવસતા ના પોસાય. પરવસતાનો મીનિંગ શું થાય એકચ્યુઅલી? વશ થઈ ગયો, બીજાના વશમાં આવી ગયો, વશ થઈ ગયેલો છે. એટલે દાદા કે વશીકરણ હોય ને, ડિપેન્ડન્સી. વશીકરણની વિદ્યા હોય. અમીબેન હુક નહીં, એનાથી આગળ દાદા શું કહેતા હતા? વશીકરણ વિદ્યા હોય. બરાબર. હવે બરાબર. વશીકરણની વિદ્યા શું? એટલે કે પેલો કે આમ ઉભો થાય એટલે આમ ઉભો થાય, પેલો કે બેસી જાય એટલે બેસી જાય, પેલો કે ઊંઘી જાય એટલે એના વશમાં. બરાબર. તમારું કશું ચાલે નહીં, તમારી કોઈ મરજી નહીં, એના વશમાં. એ ઉઠાડે તો ઉઠવાનું, એ ઊંઘાડે તો ઊંઘવાનું. અત્યારે મનના વશમાં જ છે ને. એને મજા આવે તો મજા છે, એને મજા ના આવે તો મજા નથી. બરાબર. ચાલો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. દાદાના આવા દ્રષ્ટાંત જ લેશું. ક્યારેક ક્યારેક એક દ્રષ્ટાંત લેવાનું. રાઈટ. બહુ જાણવા જેવું છે, બહુ સમજવા જેવું છે, અને બહુ ઉગાડ થાય એવો છે. ઓલું જ્ઞાની પુરુષ નું અંક છે ને, એમાં બહુ બધા દ્રષ્ટાંતો બહુ સરસ બધા આપ્યા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. પણ એ છે, પણ આપણે આવી વાતો થાય ને તો એ વધારે આપણને ઉગાડ. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવકપણાસણો, સૌ પાવકપણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ મહાત્મા જય હવે સચિદાનંદ. પછીનો પ્રોગ્રામ ઝૂમ ઉપર કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જરૂર પધારજો. જય સચિદાનંદ.